नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आर क्लास रे आंभे माने ओडिया एसएसबी पीजीटी रा यूनिट 1 रे जो रही ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास से विषय केतेक प्रश्न आलोचना करथिले। आज क्लास रे आंभे माने बाकी केते गुड़िए प्रश्न को आलोचना करिबा। एबे चलो देखिबा कौन सब प्रश्न रही एवं यार उत्तर गुड़िक कौन हेबा। आजिर प्रथम प्रश्न होछि कुंभार शब्द केउथिरे उल्लेख रही। कुंभार शब्द केउथिरे उल्लेख रही। ऑप्शन रही क अनंत देव वर्मा ताम्रशासन, ख माधव वर्मा ताम्रशासन, ग त्रिमाली मठ स्थित ताम्रशासन, घ ऊर्जाम शिलालेख। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ख माधव वर्मा ताम्रशासन। कुंभार शब्द माधव वर्मा ताम्रशासन रे उल्लेख रही। तापर प्रश्न देख कौन रही भितरु ओ पंदर शब्द केउथिरे उल्लेख रही। भितरु ओ पंदर शब्द केउथिरे उल्लेख रही। ऑप्शन रही क अनंत देव वर्मा ताम्रशासन, ख माधव वर्मा ताम्रशासन, ग त्रिमाली मठ स्थित ताम्रशासन, घ ऊर्जाम शिलालेख। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन क अनंत देव वर्मा ताम्रशासन। अनंत देव वर्मा ताम्रशासन रे भितरु ओ पंदर यही दुईटी शब्द रही। तापर प्रश्न देख कौन रही आंध्र प्रदेश चिकाकोल जिल्लार ऊर्जाम ग्रामरू क्यों शिलालेखटी आविष्कृत। आंध्र प्रदेश चिकाकोल जिल्लार ऊर्जाम ग्रामरू क्यों शिलालेखटी आविष्कृत। ऑप्शन रही क गंडीबेढ़ा शिलालेख, ख ऊर्जाम शिलालेख, ग दैभाषिक शिलालेख, घ माधव वर्मा ताम्रशासन। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ख ऊर्जाम शिलालेख। आंध्र प्रदेश चिकाकोल जिल्लार ऊर्जाम ग्रामरू ऊर्जाम शिलालेखटी आविष्कृत। तापर प्रश्न देख कौन रही ऊर्जाम शिलालेख क्यों शब्द रही। ऊर्जाम शिलालेख क्यों शब्द रही। ऑप्शन रही क ओडिया और तमिल, ख ओडिया और तेलुगु, ग तमिल और तेलुगु, घ ओडिया और बंगला। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ख ओडिया और तेलुगु। ऊर्जाम शिलालेख ओडिया और तेलुगु शब्द रही। तापर प्रश्न देख कौन रही भुवनेश्वर आविष्कृत द्वितीय नरसिंह देवंकर शिलालेख केउंटी। भुवनेश्वर आविष्कृत द्वितीय नरसिंह देवंकर शिलालेख केउंटी। ऑप्शन रही क गंडीबेढ़ा शिलालेख, ख ऊर्जाम शिलालेख, ग दैभाषिक शिलालेख, घ माधव वर्मा ताम्रशासन। यार सठिक उत्तर होछि ग दैभाषिक शिलालेख। भुवनेश्वर आविष्कृत द्वितीय नरसिंह देवंकर शिलालेख होछि दैभाषिक शिलालेख। तापर प्रश्न देख कौन रही दैभाषिक शिलालेखर समय काल केते। दैभाषिक शिलालेखर समय काल केते। ऑप्शन रही क ख्री 1250, ख ख्री 1251, ग ख्री 1249, घ ख्री 1384। यार सठिक उत्तर होछि ग ख्री 1249। दैभाषिक शिलालेखर समय काल होछि 1249 ख्रीष्टाब्द। तापर प्रश्न देख कौन रही दैभाषिक शिलालेख क्यों लिपि व्यवहृत। दैभाषिक शिलालेख क्यों लिपि व्यवहृत। ऑप्शन रही क ओडिया और तमिल, ख ओडिया और तेलुगु, ग तमिल और तेलुगु, घ ओडिया और बंगला। यार सठिक उत्तर होछि क ओडिया और तमिल। दैभाषिक शिलालेख ओडिया और तमिल लिपि व्यवहृत। तापर प्रश्न देख कौन रही तापर प्रश्न होछि किए दैभाषिक शिलालेखर भाषा को मागधी अपभ्रंश और प्राचीन ओडिया भाषार मध्यवर्ती भाषा बोली मत देइछन्ति। किए दैभाषिक शिलालेखर भाषा को मागधी अपभ्रंश
ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଦୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାକୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ତ୍ରିମାଳି ମଠସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନର ସମୟକାଳ କେତେ? ତ୍ରିମାଳି ମଠସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଖ 1251 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଗ 1249 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଘ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ୍ରିମାଳି ମଠସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନର ସମୟକାଳ ହେଉଛି 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ? ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମା, ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମା, ଖ ମାଧବ ବର୍ମା ଦେବ, ଗ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ, ଘ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ କେବେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ କେବେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1251 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଖ 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଗ 1249 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଘ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1385 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ? ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମା, ଖ ମାଧବ ବର୍ମା ଦେବ, ଗ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ, ଘ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କେବେ ଲିଖିତ? ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ କେବେ ଲିଖିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଖ୍ରୀ 1350 ଜୁନ୍ 26, ଖ ଖ୍ରୀ 1251 ଅଗଷ୍ଟ 23, ଗ ଖ୍ରୀ 1384 ଜୁଲାଇ 26, ଗ ଖ୍ରୀ 1394 ଜୁଲାଇ 27। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 1394 ଜୁଲାଇ 27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ 1394 ଜୁଲାଇ 27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ,
ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କ'ଣ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ତେଲୁଗୁ, ଘ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା, ଘ ସଂସ୍କୃତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହାଜାର ବଛରେ ର ପୁରାଣୁ ବାଂଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା? କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହାଜାର ବଛରେର ପୁରାଣୁ ବାଂଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହାଜାର ବଛରେର ପୁରାଣୁ ବାଂଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କାହା ମତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମାଗଧୀ, ଓଲ୍ଡ ମୈଥିଲି, ଓଲ୍ଡ ଭୋଜପୁରିଆ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ? କାହା ମତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମାଗଧୀ, ଓଲ୍ଡ ମୈଥିଲି, ଓଲ୍ଡ ଭୋଜପୁରିଆ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଗ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଘ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମାଗଧୀ, ଓଲ୍ଡ ମୈଥିଲି, ଓଲ୍ଡ ଭୋଜପୁରିଆ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ତେଲୁଗୁ, ଗ ବଙ୍ଗଳା, ଘ ଆସାମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଆସାମୀ। ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ହେଉଛି ଆସାମୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତାୟନ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ସଂସ୍କୃତାୟନ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ବିହାରୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ବିହାରୀ। ସଂସ୍କୃତାୟନ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା ହେଉଛି ବିହାରୀ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଓଡ଼ିଆ, ଖ ବିହାରୀ, ଗ ମୈଥିଳି, ଘ ଆସାମୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ग मैथिली अध्यापक जयकांत मिश्र मतरे चर्या गीतिकार भाषा होउछि मैथिली भाषा। तापर प्रश्न देख कौन रही। गोपाल चंद्र प्रहराज पंडित विनायक मिश्र डॉक्टर करुणाकर कर और आर्तवल्लभ महांती मतरे चर्या गीतिकार भाषा केउंटी। गोपाल चंद्र प्रहराज पंडित विनायक मिश्र डॉक्टर करुणाकर कर और आर्तवल्लभ महांती मतरे चर्या गीतिकार भाषा केउंटी। ऑप्शन रही क ओडिया, ख बिहारी, ग मैथिली, घ आसामी। यार सठिक उत्तर होउछि क ओडिया। गोपाल चंद्र प्रहराज पंडित विनायक मिश्र डॉक्टर करुणाकर कर और आर्तवल्लभ महांती मतरे चर्या गीतिकार भाषा होउछि ओडिया भाषा। तापर प्रश्न देख कौन रही। चर्या गीतिकारे केउं धर्मर दर्शन परिवेशित। चर्या गीतिकारे केउं धर्मर दर्शन परिवेशित। ऑप्शन रही क जैन, ख शैव, ग बौद्ध, घ शाक्त। यार सठिक उत्तर होउछि ग बौद्ध। चर्या गीतिकारे बौद्ध धर्मर दर्शन परिवेशित। तापर प्रश्न देख कौन रही। का तरुबर पंच बिडाल काहा द्वारा रचित। का तरुबर पंच बिडाल काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जलंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि ख लुईपा। का तरुबर पंच बिडाल यह लुईपांक द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही। 28 नंबर गीतिका काहा द्वारा रचित। 28 नंबर गीतिका काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जालंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि ख लुईपा। 28 नंबर गीतिका लुईपादों द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही। 18 नंबर गीतिका काहा द्वारा रचित। 18 नंबर गीतिका काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जालंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि क सबरीपा। 18 नंबर गीतिका सबरीपांक द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही। 1 नंबर चर्या गीतिका काहा द्वारा रचित। 1 नंबर चर्या गीतिका काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जालंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि ख लुईपा। 1 नंबर चर्या गीतिका लुईपांक द्वारा रचित। लुईपांक द्वारा दुईटी चर्या गीतिका 28 नंबर चर्या गीतिका एवं 1 नंबर चर्या गीतिका। तापर प्रश्न देख कौन रही। काहारे किस भणी मई दिबी पिरिछा उद्दक चांद जिम साचना मिच्छा। पद्यांश काहा द्वारा रचित। काहारे किस भणी मई दिबी पिरिछा उद्दक चांद जिम साचना मिच्छा। पद्यांश काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जालंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि ख लुईपा। काहारे किस भणी मई दिबी पिरिछा उद्दक चांद जिम साचना मिच्छा। यही पद्यांशटी लुईपादों द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही। 10 नंबर चर्या गीतिका काहा द्वारा रचित। 10 नंबर चर्या गीतिका काहा द्वारा रचित। ऑप्शन रही क सबरीपा, ख लुईपा, ग कान्हुपा, घ जालंधरीपा। यार सठिक उत्तर होउछि ग कान्हुपा। 10 नंबर चर्या गीतिका कान्हुपांक द्वारा रचित। तापर प्रश्न देख कौन रही।
କାହା ମତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? କାହା ମତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ସାରଳା ଦାସ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ବନମାଳୀପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ସାରଳା ଦାସ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ କାଳ କେତେ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ କାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ କାଳ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ସାରଳା ଦାସ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ବନମାଳୀପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭାଗବତର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ସାରଳା ଦାସ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମୟକାଳ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା କିଏ? ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କରୁଣାକର କରଙ୍କ ମତରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ସମୟକାଳ କେତେ? କରୁଣାକର କରଙ୍କ ମତରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ସମୟକାଳ କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କରୁଣାକର କରଙ୍କ ମତରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ସମୟକାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୀତାଭିଧାନର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୀତାଭିଧାନର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଗୀତାଭିଧାନର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମର ସିଂହ। ଅମରକୋଷର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ସିଂହ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଅନେକାର୍ଥ ସମୁଚ୍ଚୟର ରଚୟିତା କିଏ?
ଅନେକାର୍ଥ ସମୁଚ୍ଚୟ ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଗ ଶାଶ୍ୱତ, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଶାଶ୍ୱତ। ଅନେକାର୍ଥ ସମୁଚ୍ଚୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବୈଜୟନ୍ତୀର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଜୟନ୍ତୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ, ଗ ଶାଶ୍ୱତ, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ। ବୈଜୟନ୍ତୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ, ଗ ଶାଶ୍ୱତ, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମେଦିନୀକରର ରଚୟିତା କିଏ? ମେଦିନୀକରର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି କ ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ, ଗ ମେଦିନୀକର, ଘ ଅମର ସିଂହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ମେଦିନୀକର। ମେଦିନୀକରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମେଦିନୀକର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ତ୍ରିକାଣ୍ଡ କୋଶର ରଚୟିତା କିଏ? ତ୍ରିକାଣ୍ଡ କୋଶର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଖ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ, ଗ ମେଦିନୀକର, ଘ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତ୍ରିକାଣ୍ଡ କୋଶର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଖ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଗ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର, ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର। ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଳି କଳାନିଧିର ରଚୟିତା କିଏ? କେଳି କଳାନିଧିର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଗ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କେଳି କଳାନିଧିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ପଦାବଳୀ ରହିଛି ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ, ଗ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଘ ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଏହି ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦାବଳୀ। ଏହି ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ, ଗ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଘ ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ। ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ, ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ, ଗ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ଘ ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ଉଠିଲୁ ଏଡ଼େ ବେଗି କାହିଁକିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଦାବଳୀ। ଏହି ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଖ ସାରଳା ଦାସ, ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି
क उपेन्द्र भंज वैदेही विलासर रचयिता होउछन्ति उपेन्द्र भंज। तापर प्रश्न बा आज शेष प्रश्न कौन रही देख निम्नोक्त केउटी अबना अक्षर नियम रचित निम्नोक्त केउटी अबना अक्षर नियम रचित क महाभारत ख चित्रकाव्य बंधोदय ग सुभद्रा परिणय घ अबना रस तरंग। यार सठिक उत्तर होउछि घ अबना रस तरंग। एही जो पुस्तक गुड़िक रही यही पुस्तक गुड़िक मध्य ही यही पुस्तक गुड़िक माध्यम जो आम पंचदश शताब्दी षोड़श शताब्दी यही शताब्दी मानक जो कवि माने जो लेखा गुड़िक लिखिं से ही लेखा माध्यम ही उड़िया भाषार धीरे धीरे क्रम विकास होइछि। आज क्लास रे एतिकी आर क्लास रे आंबे माने यूनिट 2 रो प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा।